प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी एक मतलब लेडी ने रीबर्थ होना होंदा है। बस उन्होंने थोड़ी जी एहतियात बरतनी पैंदी। हाई हील्स नहीं पानिया, कोई रफ जर्की राइड्स नहीं जाना, मेडिसिन कोई बिना पूछे नहीं खानी, चाहे वो नैचुरल प्रेगनेंसी है चाहे वो IVF प्रेगनेंसी है। ते जर्की राइड्स नहीं लैनियां, ठीक है। हॉट वाटर बैग्स नहीं रखने उन्होंने टमी उत्ते। मतलब कोई भी इहो जिहा काम नहीं करना कि जिहदे नाल जर्क लगे पेट ते और कोई ना कोई प्रॉब्लम आवे। इदां दी कोई भी चीज़ नहीं करनी उन्हें। गर्म चीज़ कोई नहीं खानी डाइट दे विच स्पैशली, और अच्छी डाइट खानी है ताकि न्यूट्रिशन सारी जिहड़ी है वो बच्चे नूं प्रॉपर जावे और एक हैल्दी बेबी डिलीवर होवे 9th मंथ। डाइट दे विच जिद्दां असीं हाई प्रोटीन रिकमेंड करते हैं। हाई प्रोटीन लैण नाल बच्चे दी अच्छी सेहत बनती है, नाले लेडीज़ दे मसल्स नूं टोन मिलती है और जिहड़ा बच्चा है उहदा वेट अच्छा इंक्रीज़ होंदा है। एक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी दे विच। जनरली लोकां च मिथ होंदा कि असीं एक्सरसाइज नहीं करनी, बट असीं रिकमेंड करते हैं कि तुसीं 3rd ट्राइमेस्टर स्पैसिफिकली 7th 8th 9th मंथ दे विच थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जो लेट के आपां आराम नाल कर सकते हैं वो करो, ताकि मसल्स दी स्ट्रैचिंग होए और नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन वॉटएवर जो भी होंदा है वो ईजी और आसान रहे। सो अज असीं गलबात करांगे प्रैगनेंसी दे विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां दा तुहानूं ख्याल रखना चाहिए। और प्रैगनेंसी जिहड़ी है कई बार बेबी कंसीव करन च प्रॉब्लम आउंदी है। सो किहड़े-किहड़े कॉजेस हुंदे ने। सो साडे नाल ने डॉक्टर सुगंधा जी, इन्हां दे नाल असीं गलबात करदे हां जो कि 18 सालां तो तजुर्बेकार ने और शिवम फर्टिलिटी ते IVF सेंटर दे विच काम कर रहे हैं। सो इन्हां दे नाल असीं गलबात करदे हां। सो सब तो पहला तो मैम बहुत-बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी, बहुत-बहुत थैंक यू तुहाडा। मैम सब तो पहला तो ये दसो कि जिहड़ी प्रैगनेंसी है, प्रैगनेंसी चलो एक खुशी का मौका होंदा है कि कोई लड़की या कोई औरत माँ बनन जा रही होंदी है। सो ड्यूरिंग प्रैगनेंसी पहला तो किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां का ख्याल रखना होंदा है? ड्यूरिंग प्रैगनेंसी ज़्यादातर जिहड़ियां लेडीज़ है उन्होंने भारा काम नहीं करना चाहिए। मैडिसिन कोई बिना पूछे नहीं खानी, चाहे वो नैचुरल प्रैगनेंसी है चाहे वो IVF प्रैगनेंसी है। तो जर्की राइड्स नहीं लैनियां, ठीक है। हॉट वाटर बैग्स नहीं रखने उन्होंने टमी उत्ते। मतलब कोई भी इहो जिहा काम नहीं करना कि जिहदे नाल जर्क लगे पेट ते और कोई ना कोई प्रॉब्लम आवे। इदां दी कोई भी चीज़ नहीं करनी उन्हें। गर्म चीज़ कोई नहीं खानी डाइट दे विच स्पैशली, और अच्छी डाइट खानी है ताकि न्यूट्रिशन सारी जिहड़ी है वो बच्चे नूं प्रॉपर जावे और एक हैल्दी बेबी डिलीवर होवे 9th मंथ ते जाके। डाइट की तुसीं गलबात कीती है। सो डाइट दे विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां दी मेजर ख्याल रखण दी जरूरत हुंदी है? डाइट दे विच जिद्दां असीं हाई प्रोटीन रिकमेंड करते हैं। हाई प्रोटीन लैण नाल बच्चे दी अच्छी सेहत बनती है, नाले लेडीज़ दे मसल्स नूं टोन मिलती है और जिहड़ा बच्चा है उहदा वेट अच्छा इंक्रीज़ होंदा है। हाई अमाइनो एसिड्स होण जिहदे विच रिच कार्बोहाइड्रेट्स होण, थोड़ा बहुता तुसीं घी भी लै सकदे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उहदे विच। और एक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है प्रैगनेंसी दे विच। जनरली लोकां च मिथ होंदा कि असीं एक्सरसाइज नहीं करनी, बट असीं रिकमेंड करते हैं कि तुसीं 3rd ट्राइमेस्टर स्पैसिफिकली 7th 8th 9th मंथ दे विच थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जो लेट के आपां आराम नाल कर सकते हैं वो करो, ताकि मसल्स दी स्ट्रैचिंग होए और नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन वॉटएवर जो भी होंदा है वो ईजी और आसान रहे। एंड दे विच कहा जाता कि जिहड़े मतलब पहले कुछ 3-4 महीने होंदे आ वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहने वाले होंदे ने। सो उन्हां दे लई कोई खास टिप्स जिहड़ियां उन्हां दे लई ही है कि जिहड़े पेशेंट्स ज़्यादा एक्टिवा राइड करते हैं या जर्की जाते हैं, इधर चले गए उधर चले गए, स्टेयर्स चढ़ गए, बहुत तेज दौड़ भज के। प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी एक मतलब लेडी ने रीबर्थ होना होंदा है। तो ये विच होंदा है कि उहदे विच बस उन्होंने थोड़ी जी एहतियात बरतनी पैंदी। हाई हील्स नहीं पानियां, कोई रफ जर्की राइड्स नहीं जाना। मतलब जो भी काम करना है बहुत सॉफ्टली करना है ताकि सानू कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी एंगल तो। नहीं जे असी जे ये चीज़ों नहीं ध्यान रखते तो फिर कोई ना कोई दिक्कत आती है या ब्लीडिंग स्पॉटिंग कुछ भी शुरू हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आने लग जाती है प्रैगनेंसी दे विच। ते असीं रिकमेंड नैचुरल प्रैगनेंसी की आपां गलबात कर लैंदे हां। सो नैचुरल प्रैगनेंसी दे विच भी कई बार हुंदा कि जिहड़ियां लेडीज़ ने कंसीव नहीं कर पांदियां जल्दी। सो की मेजर इशूज़ रहिंदे ने, की कॉजेस रहिंदे ने? उहदे विच दोनों साइड्स तो सानू देखना पैंदा, क्योंकि साडा इनफर्टिलिटी सेंटर है। इहदे विच मेल 20-25% ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ है, फीमेल 20-25% ਦੀ है और 50% दोनों का कॉमन कॉजेज़ है। कुछ कई बारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंदी है जिद्दां PID है या होर लोकल प्रॉब्लम्स है जिहदे करके पेशेंट कंसीव नहीं कर पाते। पर जो पेशेंट सेंटर पर आता है वो गलबात करता है तो असीं उन्होंने राय दिंदे आ प्रॉपर। तो कई बारी वो फर्स्ट साइकिल 'ਚ ही प्रैगनेंट हो जाते हैं। असीं सिर्फ उन्होंने जस्ट डेज़ ही दसदे आ तो उस हिसाब नाल
ਮਤਲਬ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਲ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ PCOD ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਵੇ, ਲੇਟ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IUI ਕਰਾਓ ਜਾਂ IVF ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਟਰੈਂਡ ਹੈ, ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਲੇਟ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ 35+ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 35 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 35 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਲੇਡੀ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ 50% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਲੇਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੇਜਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਿਲ ਜਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਲਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਮਸ 'ਚ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਲੈਂਦੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ 20 ਦੀ OPD ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਥਾਇਰਾਇਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪੋ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਪਾ ਕੇ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਫੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜਾਂ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਚ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਵਾਂਸ ਇਨ ਅ ਵਾਈਲ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਬਟ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਸੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਇਰੈਗੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਐਗ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ PCOD ਹੈ। PCOD ਮੀਨਸ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਕੋਲ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਣੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ART ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। PCOD 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੇਟ ਔਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰੋ ਔਰ ਸੈਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਰਮੋਨ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਮੋਬਾਈਲਸ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਮੋਰ ਵਰਕ, ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਅਤੇ IVF ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਨੈਚੁਰਲ ਔਰ IVF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ IVF ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਡੀਸਨਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 32 ਵੀਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ। ਬੇਬੀ ਵੀ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ IVF ਬੇਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਬੇਬੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਸ। ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ OPD ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਏਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ IUI ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ IVF ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਪੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਡਾਕਟਰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 5 6 7 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਡੈਲੀਕੇਸਿਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੇਡਸ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੋਰਮਲ ਛੱਡੋ, ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੈ ਬਸ। ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗੰਧਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਡਾਈਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ।